परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आप परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया उसका एक खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जाए और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन च जाणांगे कुलसिया 3 ਉਹਦੀ 5-6-7 नंबर आयत नूं। इसलिए तुसीं अपणियां बुराइयां नूं जो धरती उत्ते हन छड्ड दिओ, अर्थात हरामकारी, गंदमंद कामना, बुरी इच्छा अते लोभ नूं जिहड़ा मूर्ति पूजा है। क्यों जो इन्हां गल्लां दे कारण परमेश्वर दा क्रोध अनाग्याकारी दे पुत्तरां उत्ते पैंदा है अते जिन्हां दे राह तुसीं भी अगे चलदे सी जिस वेले उन्हां विच जिउंदे सी। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानूं की दसदा, कहते तुसीं अपणियां सारियां बुराइयां जो धरती उत्ते हन छड्ड दिओ। मतलब जो असीं इस जगत विच रहिंदे होए अपने मन विच बुरियां सोचां और लोभ नूं लैके आउंदे आ, गंदमंद जो साडे मन विच चलदा आ, कहंदे उन्हां सारियां नूं छड्ड दिओ जिहड़ा कि मूर्ति पूजा है। मतलब अगर असीं अपने आप नूं मसीह विच चेंज कीता आ, असीं मूर्ति पूजा नूं छड्डिया आ, ते जे साडे मन विच इह सारियां गल्लां चल रहीआं आ ते फिर असीं मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। क्योंकि ये सारियां बुराइयां भी उन्नियां ही बुरियां आ, उन्नियां ही गलत आ जिन्नियां मूर्ति पूजा करना गलत आ। जे साडे परमेश्वर ने सानू मूर्ति पूजा तो रोकिया आ, पर जे असीं इन्हां बुराइयां नूं नहीं छड्डिया ते मतलब हजे भी असीं मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बुराइयां फेर ही होंदियां आ। कहंदे इन्हां गल्लां नूं तुसीं छड्डो, जे तुसीं ना छड्डोगे ते कहंदे तुसीं अनाग्याकार दे पुत्तर होवोगे। मतलब अनाग्याकार कौन सी? आप जानते हैं कि शैतान अनाग्याकार सी जिहदे करके उन्होंने इस धरती ते सिटिया गया और उन्हें उस क्रोध दे नाल हवा तो अनाग्याकारी करवाई। और जिहड़ा अनाग्याकारी करदा उस शैतान दा ही पुत्तर आ। कहंदा फिर परमेश्वर दा क्रोध आवेगा जे तुसीं इन्हां गल्लां नूं ना छड्डोगे तां, क्योंकि तुसीं भी अनाग्याकारी दे पुत्तर बन जाओगे। पर कहंदे हुण तुसीं उन्हां राहां नूं छड्ड दिओ, कहंदे जिन्हां राहां दे उत्ते तुसीं अगे चलदे सी जदों तुसीं इस जगत दे अनुसार जिउंदे सी। कहंदे जिस वेले तुसीं उन्हां दे विच जिउंदे सी वो सारे काम छड्ड दिओ। मतलब असीं मसीह दे विच मोए गए अते दोबारा जिंदा कीते गए आ। मतलब सानू परमेश्वर ने नवां कीता आ, असीं पुराने नहीं बल्कि हुण नवें हो गए आ। और वचन सानू की कहंदा कि वेखो सब पुरानियां गल्लां बीत गईयां अते सब कुछ नवां हो गया आ। हालेलुया। जे असीं नवें कीते गए आ, साडियां पुरानियां गल्लां बीत चुकियां आ, ते सचमुच सानू चाहिदा कि असीं उस पुरानी जिंदगी नूं भी त्याग दईए। पुरानी जिंदगी 'च असीं मूर्ति पूजा करदे सी, बुरियां कामनावां लैके चलदे सी, साडे अंदर क्रोध वास करदा सी। पर वचन सानू की दसदा कि इन्हां सारियां गल्लां नूं छड्ड दिओ, क्योंकि तुसीं पहिलां ये सब कुछ करदे सी पर हुण तुसीं नवें कीते गए आ। इसलिए तुहाडी जिंदगी नवीं होनी चाहिदी आ। तुसीं पहिलां अनाग्याकारी दे पुत्तर सी पर हुण तुसीं आग्याकार हो के अपने परमेश्वर दे पुत्तर हो गए आ। इसलिए इन्हां सारियां गल्लां नूं त्याग छड्डो। हालेलुया। नैक्सट ਆਪਾਂ वचन 'ਚ देखेंगे कुलसिया 3 ਉਹਦੀ 8, 9 और 10 नंबर आयत ਨੂੰ। पर हुण तुसीं इन्हां सारियां गल्लां नूं अर्थात रोस, गुस्सा, बदी, दुरबचन ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਰਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਿੱਟੋ, ਲਾਹ ਸਿੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਆ। ਅਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਰਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਧੋ ਛੁੱਟਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਲੋਸੀਆ 3 ਉਹਦੀ 12, 13 ਔਰ 14 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਰਹਿਮਦਲ, ਦਿਆਲਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦਾ ਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਆਲਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਆ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਦਿਆਦਿਲਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀਏ, ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਦੁਰਬਚਨ ਸੀ, ਔਰ ਬੁਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ ਲੋਭ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣੀਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦਾ ਬੰਧ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਨਣ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਿੱਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਭਵਿੰਦਰ ਜੌਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੌਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਨਇਆ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਮਤਾ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਲਹੂ ਜੋ ਕਰੂਸ ਤੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੂਰੀ ਦੇ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।